السلام علیکم عزیز دوستوں، میرے ڈیئر فرینڈز، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ کم عمری میں ہی اتنی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ نوجوان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کامیابی کس طرح حاصل کی جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ان کامیاب نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے جو کم عمر میں ہی دنیا کو حیران کن کامیابیاں دے چکے ہیں۔ واضح مقصد اور ویژن۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے مقاصد کو واضح رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کس راستے پر جانا ہے۔ بغیر ویژن کے زندگی میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں جایا جا سکتا اور کہیں بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایگزامپل لیں گے مارک زکربرگ کی۔ مارک زکربرگ نے صرف 19 سال کی عمر میں فیس بک بنایا۔ اس کا مقصد بہت واضح تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا ویژن، اس کا مقصد ہمیشہ واضح تھا اور اس نے اپنی کمپنی کو کامیاب بنایا۔ فریزر ڈورٹی سپر جیم کے نام سے اس نے اپنا برانڈ شروع کیا اور صرف 14 سال کی عمر میں اس وقت اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنے نانا کی پرانی ریسپی کے ذریعے جیم بنانے کی صنعت میں انقلاب لے کر آئے گا۔ اور آج وہ انقلاب کو ابتدائی طور پر مارکیٹ میں جگہ بنانا مشکل ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی ایک مقصد کے ساتھ، اگر آپ کے پاس بھی ایک واضح مقصد اور ویژن ہے تو آپ کسی بھی عمر میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کم عمری میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ہے اپنے ٹین ایج میں ہی اپنا ایک مقصد بنائیں، اپنا ایک ویژن واضح کریں، اس کے لیے مکمل محنت شروع کریں۔ ہارڈ ورک اینڈ سمارٹ ورک۔ صرف محنت ہی کامیابی کا راز نہیں ہوتی، سمارٹ ورک بھی بہت ضروری ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنی کوشش صحیح طریقے اور صحیح سمت میں کریں۔ اس کے لیے ہم ایگزامپل لیں گے ایلن مسک کی۔ ایلن مسک نے 24 سال کی عمر میں اپنی پہلی کمپنی زپ2 شروع کی۔ اس کے بعد اس نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسے منصوبوں پر کام کیا۔ اور چیلنجز، شروع میں پیسوں کی کمی تھی، کمپنیاں اس کی ناکام ہوئی، لیکن وہ اپنی چیلنجز میں کامیاب ہوا۔ ایلن مسک نے ہمیشہ سمارٹ ورک پر یقین کیا اور اپنی کمپنیوں میں نئی سے نئی، جدید سے جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ اور آج بھی ایلن مسک جدت کے لیے جانا جاتا ہے۔ رتیش اگروال، اویو ہوٹلز کے بانی رتیش نے 17 سال کی عمر میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ اس نے وقت کی صحیح منصوبہ بندی کی، سمارٹ فیصلے کی، ابتدائی طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ رتیش اگروال نے اپنے کاروبار کو سمارٹ طریقے سے آگے بڑھایا۔ صرف محنت نہیں بلکہ سمارٹ ورک بھی ضروری ہے۔ ہمیں رتیش اور مارک زکربرگ کی ایگزامپل سے آتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ ورک سے آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلسل سیکھنا اور خود کو بہتر بنانا۔ کامیاب لوگ کبھی نہیں رکتے، وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی ذاتی ترقی ہوتی ہے بلکہ ان کے کاروبار اور منصوبوں کی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بل گیٹس ہمیشہ کتابیں پڑھتے ہیں اور نیا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ انہوں نے مائکروسافٹ کے ذریعے دنیا کو ایک نیا رخ دیا، لیکن ابتدائی طور پر بہت سی مشکلات ہوئیں، لیکن بل گیٹس نے ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کی اور وقت کے ساتھ ساتھ خود میں امپروومنٹ لے کے آتے رہے۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور سیکھنا چھوڑ دیں گے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں۔ انوویشن ہی اس صدی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ خود کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ علم ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور اس لیے لازم ہے کہ آپ خود میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی لائیں اور خود کو امپروو کرتے جائیں۔ اس لیے ہمارا دین بھی کہتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ وقت کا صحیح استعمال، ٹائم مینجمنٹ۔
वक्त एक कीमती दौलत है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। लेकिन कामयाब लोग वक्त का इस्तेमाल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, बहुत ही मैनेज तरीके से करते हैं। इसमें आप एग्जांपल, बफेट अपने वक्त को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। वो रोजाना कई घंटे किताबें पढ़ते हैं और रिपोर्ट्स पढ़ने में गुजारते हैं। बहुत सारी कंपनियों में सरमायाकारी करने के बावजूद वक्त को एक मैनेज तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वॉरेन बफेट हमारे लिए बेहतरीन एग्जांपल है। उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में सरमायाकारी के बावजूद हर कंपनी को बराबर टाइम देके टाइम मैनेजमेंट से आगे बढ़ते हैं। जीनर ने 21 साल की उम्र में अपना मेकअप ब्रांड बनाया और उससे अरबों डॉलर पे कमाए। इसने अपने वक्त को बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया। एक मशहूर शख्सियत होने के बावजूद कारोबार को बेहतर बनाना और वक्त का इंतजाम करना कैले जीनर की कामयाबी के सबसे बड़ा राज है। वक्त सबसे कीमती दौलत है। अगर आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे लाज़िम है अपने वक्त की अहमियत को समझिए और हमेशा अपना वक्त सेव करें। और रहनुमाई, कामयाब लोग हमेशा अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और अपने मेंटोर से रहनुमाई लेते हैं, अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। जिंदगी में कभी भी आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, आपको अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। स्टीव जॉब्स को अपने मेंटोर से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन इसने फिर अपनी कंपनी को वापस खरीदा और इसे कामयाब बनाया। मार्क ज़ुकरबर्ग कहता है कि मैंने स्टीव जॉब्स से बहुत कुछ सीखा और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। उनकी रहनुमाई की बदौलत वो फेसबुक को कामयाब बना सके। उसके लिए मार्क ज़ुकरबर्ग जैसा शख्स कहता है कि मुझे स्टीव जॉब्स ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने अपने मेंटोर को हमेशा अप्रिशिएट किया है। दाई तौर पर फेसबुक की तरक्की मुश्किलात आई, लेकिन इसने अच्छे तल्लुकात और रहनुमाई से कामयाबी हासिल की। अच्छे तल्लुकात और रहनुमाई आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए अपने पास ऐसे लोगों को बिठाएं जिनके ख्वाब ऊंचे, जो ऐसे लोग हों जो आपकी बेहतरी में शामिल हों। इसीलिए अभी से मौलाली करमल वजह का कॉल है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अपने कनेक्शन, अपने तल्लुकात अच्छे लोगों से बनाएं ताकि आपको भी लोग अच्छे लोगों में शुमार करें। हिम्मत और इस्तिकामत, नाकामी का सामना करना कामयाबी का हिस्सा है। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक नाकामी का सामना नहीं करते। कामयाब लोग कभी भी हार नहीं मानते, वो मुसलसल मेहनत करते हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए कोशिश करते हैं। इसमें आप जैक मा की एग्जांपल लें। जैक मा को अलीबाबा शुरू करने से पहले alibaba.com दुनिया का बहुत बड़ा B2B सेटअप है, कई मरतबा मुस्तरद किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। वो शुरू में 30 से ज्यादा मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया, उनको जॉब से निकाल दिया गया और आज अलीबाबा एक दुनिया का बेहतरीन B2B साइट बन चुका है। जे के रोलिंग को हैरी पॉटर की किताब को कई मरतबा मुस्तरद किया गया, लेकिन आज हैरी पॉटर दुनिया की बेहतरीन तसानीफ में जान जाती। तो कैसे उनको पहले मुस्तरद हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इस्तिकामत से लगे रहे, चैलेंजेस और माली मुश्किलात और जाती मसाइल के बावजूद इससे हिम्मत न हारी और अपना ख्वाब पूरा कर आज हैरी पॉटर दुनिया की बेहतरीन बुक्स में शुमार होती है। नाकामी का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, कामयाबी तक पहुंचने के लिए इस्तिकामत और हिम्मत बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो आप भी कम उम्री में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी किसी मखसूस उम्र की मोहताज नहीं है। आप आज से ही अपनी कामयाबी का सफर शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़े, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, कभी हार न मानें। कामयाबी का रास्ता आपके कदमों के नीचे है और आपको मंजिल लाज़िमन मिलेगी।